فضل علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله وعلى الماء
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا طيبا يا طيبا يا طيبا يا طيبا يا طيبا يا طيبا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نضم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعواتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكي كوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص الممسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من نومه شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'alim. من علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فهدنا إلى دين الحق وصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منا بالحفظ الجسيم. قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik hidayahnya alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan niatan bersama-sama membesarkan akan kelahiran kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakat kita mengadakan menghadiri peringatan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini menjadi orang yang mencintai beliau dan mencintai beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sedin, sahabat, kerabat, amun tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Di hari ini alhamdulillah bertepatan di tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun di kalender nasional itu tanggalnya jadi kelabu, kadang-kadang tetap pada akan lawan belajar akan lawan anak-anak dan cucu-cucu pian. Kalaunya bulan Maulid itu hari kelahiran Rasulullah itu di tanggal 12, pada tanggal 13 kepada itu terserah urusan buahnya, ya kan? Bapak guru nangkana kami ini misalnya begawi 4 orang kayak Pak itu pun kada kawa ngarannya mengarasi ya, jadi nggak sudah. Cuma tetap kita yakinkan dan ingatkan anak cucu Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kada 11 kada 13 menurut.
Alhamdulillah di siang hari ini kita bersama-sama dengan niatnya membesarkan akan kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man azlama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Di antara harapan kita, barang siapa ujar Rasulullah membesarkan akan hari kelahiranku, niscaya aku yang akan memberikan syafaatnya di hari kiamat, di hari yang tidak ada orang yang diizini untuk memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan, ya kan? Bah kita ini beribadah pengoler, ya kalau sanonohan mau beribadah banyak luput daripada bujurnya. Kadang-kadang dipinta ehonnya kegenalan kadang-kadang dipintangan syariatnya gini, kita banyak yang luput di pintangan syariat kita beribadah tuh, terkadang banyak yang luput kada pas lawan tuntunan syariat, apalagi nang di pintangan hakikat atau batinnya. Contoh, kita sebelum sembahyang itu kan ada nang ngarannya syarat sah sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang itu dalam keadaan suci, sudah berwudu. Nah, terkadang kita itu belum lagi masuk bab sembahyang, di pintangan wudunya gini, kadang banyak yang luput. Pian ibu-ibu tahu kalau pupur bedak, ya kan, gincu itu kan melapis daripada kulit yang, ya kan. Ulu ini kada tahu juga pengerti, kada tahu tuh kada bisa memakai, kada bisa berpupur kayak beginian. Artinya tuh pupur itu bilanya pian batal dengan hendak sembahyang, sebelum niat wudhu masuk tuh nah berasihi dulu. Banyu tuh kira-kira sampailah ke kulit mun kita berpupur. Kada kalau anu guru sayang, hampir 2 jam berdandan ulun. Misalnya nih, pupur larang. Ada tahu ya kan? Hari Minggu saruan sudah. Alahan para pengantin berdandan. Pada surang jaga tamu, jadi muka imbas sembahyang subuh sudah di muka cerahin. Kopi laki kada taulahakan, wadai laki kada tatukarakan, sungsung betang dihadapan keramen dah berdandan. Silahkan. Yang pertama, selama kada menimbulkan fitnah, ya kan? Berpakaian selama kada salah lawan syariat, silahkan. Nangaran aurat itu bukan hanya kulit kelihatan, tetapi bentuk awak tubuh pian tunan termasuk aurat juga. Kalau misalnya bilanya baju kada baju syar'i, berarti terbuka aurat lah, bujur juga pang. Nah, cuma nang perlu kita perhatikan dan kaji bujur ilmunya, bukan hanya nang kelihatan paha, kelihatan tangan, kan aurat bawahnya itu
batasnya tangan, telapak dan muka kita Imam Syafi'in lah. Ini fikih dulu nih. Begamatan supaya apa? Bujur lawan syariat Rasulullah. Itu tuh. Amun betutup habis mangkuro silahkan. Silahkan. Cuma nang di kita Syafi'i, majelis kita Syafi'i itu ini nah muka lawan telapak tangan. Nah, jadi misalnya pian berbaju syar'i, kan baju muslimnya baju syar'i bahasa wahini nih. Cuma pian awak lamak mungkal, entah misalnya memakai ukuran S. Misal, kenapa? Supaya anu gue kelihatan orang. Bahasanya tuh kebehenolan ulun misalnya. Meskipun tak tutup, kita tutup kalau aurat juga namanya bentuk tubuh kelihatan. Maka untuk misalnya di muka guru, misalnya kami kan di depan di muka guru. Jadi guru nih hendak berpikir mengalih, hendak berbincang misalnya daripada aurat juga namanya meskipun tak tutup. Naranya. Ya ini panggul ulun gari. Ulunnya biasa pakai yang L, ulun XL pakai longgar katanya longgar. Cuma kainnya itu haram. Maka apa ya lah? Kada baapik. Entarela BH lawan cawat. Jak ada baju lapis misalnya orang lebih. Jadi jadi guru pas asraka pink. Ini pink baik bercawat misalnya tuh. Aurat juga namanya perlu kita perhatikan. Baju itu harus larang asal pas orang syariat. Larang bagus lagi. Ya Pak. Dan jangan ada di hati harap baca tulisannya capnya si sisa. Misalnya guru tahu dia aja. Misalnya kenapa hutang agak apa ya? Jangan ada boleh. Agama kada melarang kita hendak mengungkar yang larang-larang selama duit kita ada dan kada mengalihi dan kada sombong di hati. Ini sudah berhutang sombong ulang ditagih heran-heran kaina kadang juga kita rombongan maulid juga kan bagus tujuan kita memuji Rasulullah. Jangan sampai kita bermaulid ini kan hukumnya sunat hukumnya tuh. Nah jangan sampai mengalihi diri itu berdosa. Kayak apa bro? Ini Bapak dapat undangan sehari 3 kali misalnya. Jadi baju pagi ini warnanya, baju siang ini warnanya, baju malam ini warnanya. Aman duitnya ada kada memberatkan darahnya silahkan. Mereknya apa guru? Tasalah mungkin kawan mungkar. Coba contohlah, bukan kami laki-laki nih. Ulun dia misalnya rombongan maulid, mereka gamis putih, dah hendak mengetahui semalam lah apa juga, karena tapi repot. Kan, ini kan narannya panglah biniannya adat tuh memang hampir berataan, nangka itu penampilan, memang adatnya sudah, adatnya cuma itu kan maksudnya jangan sampai menyusahkan diri, mengalihkan diri kita, itu tuh. mengalihkan diri kita. Amplopnya berapa? 2. Ini kadang-kadang yang di belakang lah yang mic ini lah. Kurang. Yang ini bang, ini di dalam, di luar ada apa?
Bila sudah terputus iklannya, lalu ada ingat lagi nggak sampai di mana tadi? Nah, sebelum itu kan tujuan kita memuji Rasulullah itu supaya bagus berdasarkan kata menyalahkan biar hendak apa istilahnya berapa versi seragam ya kalau yang penting kata mengalihkan pian ya, itu jangan sampai gara-gara kita hendak mau kita lawan laki kita dapat keluar ya nah kayak siang ini kan berlebihan hati-hati nanti sekali ya kalau masih sudah masalah kalau laki di rumah sudah siang sholat masalahnya kan kalau di sini macam sudah kesian ya kalau ini kata bahwa semua ada agama banjar kalau banyak aku hari ini anak empat mau lisan ngomong ada undangan dari Pak Demora itu ada satu banjar semua itu ngapainnya kali kami Indomie satu banjar tenang dia banyak pokoknya bilangnya bulik ada dia kayak beratnya bersamakan impian ini ada lebihan di samping manusia ada puasa itu yang banyak aja pokoknya banyak aku bilangnya kalau di belakang menabus baju apa yang nonton nontonnya ada yang kayak itu masuk turun terus yang ada maksud kayak itu ya kan maksud turun terus yang ada yang kayak itu bagusnya itu misalnya kan orang misalnya kebutuhan misalnya kita sederhana aja misalnya sekarang ada berat dan awalnya duit istilahnya itu kan nah ada teman-teman maulid kita orangnya ada duit masa kita bijaksana misalnya oh ini orang ada sebelah memang kalau nggak bayar separuh misalnya duit kas separuhnya nah bijaksana jangan sampai gara-gara bahasa kita seragam lalu terbatas sama empat harus sejaman itu beragam boleh kemudian Rasulullah beragam boleh beragam boleh tapi yang guru anak mana bang kada bisa mana jauhnya empat malam itu ada nah hebat di orang bahasanya ya kan nah hebat di orang berbuat di dalam orang yang mengadakan kebaikan meskipun kita kadang melakukan kayak kurang yang orang mengolehkan itu naik kalau bisa mendatuk tabang kalau bisa menyahut itu bisa juga kamu bernyanyi kayak ini menyahut sakit itu bisa tapi mau 4 alhamdulillah juga si artinya bahwa jangan sampai lagi dari agak menghalang jadi silahkan aja selama akan kali kita 3 kali seharian 3 kali kostum dan itu apa ya Pak? Menurut Pak, cuma yang akan kita lihat apa? Memuji Rasulullah ya, memuji Rasulullah kewajiban pian mengasih isi laki ya kan berizin orang laki ya kan mungkin sampai malam bingung makin mencari sung-sung belum dengan mobil siang di Pati Murah kayaknya kurang habis maghrib gimana lah dan saya mau lagi gimana dia lagi bini itu banyak orang mengkaitkan anggap bacaan maulid misalnya ada perluasan rupiah sebelum turun kalau baik misalnya masih tekanan apakah hendak misalnya ke kamar dulu ya laksanakan dulu kasihan laki hendak maka umur ini sampai malam misalnya mau kepala laki yang datang nyangitkan atau tunaikan hajat laki dulu itu kewajiban dia dan pahalanya melayani laki dia kalau boleh bebas itu lawas menjadi itu aja bebas bagus saya itu artinya itu kadang kewajiban izin jadi jangan sampai salah cara juga untuk memuji Rasulullah
perhatikan kalian kita. Tentang dunia ini banyak Allah nanti jadi. Ini turun maulid, turun umadan dengan yang hebat ya. Misalnya, emang menimbulkan fitnah, karena tuh. Jadi yang sederhana aja, yang sederhana ya, sebenarnya itu vakum itu yang selalu menyenangkan, haram, ternyata sih ya. Berdosa berapa laki-laki yang mencium aroma vakum dia, saya ikutin berdosa. Sekedar mau supaya awak yang berasa harum aja sudah itu, nah alamnya, namanya itu para pendiam yang menyenangkan. Jangan sampai mau tuan dulu saja ya Allah yang ada di belakangnya. Sampai itu berlalu ya. Nah itu kalau mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dari Mahadiri. Aku mengadakan duit kerja, ya duit kerja. Anak ya juga mengadakan kayak orang maulidan di rumah. Cuma jangan mengadakan maulid, makan sehari-hari kan ya cukup saja rakomnya ulang kayak bagus anak mengadakan juga banyak cara kita hendak termasuk orang yang membesarkan maulidnya Nabi. Bukan hanya kita mengadakan di rumah kita berhadir di tempat orang di situ mengadakan maulid, peringatan maulid Nabi, termasuk juga kita orang yang membesarkan maulid Nabi. Mengebian saat ini yang datang di sini, seberapa orang yang datang di sini, tuan rumah dapat pahalanya. Itu hikmahnya kita mengadakan maulid di rumah kita. Namun duitnya ada, namun kerja jangan dipaksakan. Ini anak sampai hutang-hutang. Kenapa? Surat mengadakan yang terus sampai kurang jangan itu. Kita kalau tidak kemampuan jangan dipaksakan. Dari ikrah fitin. Agar kita akan memaksakan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Intinya kalau kita bermaharam baginda Rasulullah SAW, kita sedikit mengerjakan bahasanya orang kebiasaan makin artinya sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Dan kita biasa menyuarakan Nabi Muhammad Al-Madani di muka apa namanya kata-kata pengantar bahasa Jawa dan hadis Nabi inna dzikril awliya tanzilur rahman, ya kan? Ketika diceritakan riwayat hidup wali-wali Allah, di tempat itu Allah turunkan rahmat yang banyak. Itu hanya wali-wali Allah. Apalagi ketika dibacakan di situ sirah atau manaqibnya baginda Rasulullah SAW, apalagi kita menghitung berapa rahmat Allah yang Allah turunkan di sini. Alhamdulillah kita mau berhadir di sini. Ketika Mama Rasul SAW mengandung akan Rasulullah, setiap bulan Zilhijjah bermimpi ditemui oleh para nabi-nabi. Yang semua nabi-nabi itu Rasulullah itu berpesan kepada Siti Aminah, Mama Nabi, apabila engkau nanti melahirkan maka namakan olehmu anakmu itu dengan nama Muhammad. Ujar para nabi-nabi memimpi lawan Siti Aminah. Sekalian binatang di atas bumi berkata kepada penduduk Mekah dengan bahasa Arab yang fasih, hai sekalian bangsa Quraisy, demi Tuhannya Ka'bah, ini hari dihamilkan, dikandung Nabi akhir zaman, berita orang di dunia. Beruntunglah orang yang percaya kepadanya dan mengikut syariatnya, dan binasalah orang yang tidak mempercayainya. Binatang pada taat berpanggil lawan penduduk
wa qul berarti di Quraisy nafaqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa kullu dabatin, dan berataan dabbah itu binatang melata di kota Mekah berpandir dengan pandir yang jelas di dalam menghabarkan lawan penduduk Mekah akan bisyarah, kabar gembira bahwa ini nada akhir zaman sudah hampir hendak dilahirkan. Di antara irhas bahasanya itulah sebelum jadi nabi itu yang kalau sudah jadi nabi mukjizat, perkara yang menyalahi adat. Bilanya itu terjadi kepada diri seorang nabi dan rasul, mukjizat namanya. Bila terjadi kepada dirinya wali-wali Allah Ta'ala, karamat namanya. Bila terjadi kepada orang-orang soleh yang ada wali, maaflah. Hari hujan, penyairan, kalau payung ada, berjalan karena basah. Kan kalau ada, bila kalau hujan pasti ada. Dia menyarikan karena basah situ. Tapi sini yang wali, maaflah. Itu maaflah. Kada arti itu pertolongan Tuhan. Menjawali karena perkara menyalahi adat. Membaca sudah main masalah. Dasar kawan kita bertanya. Kada tak ada payung kada. Hari hujan kada basah. Nah itu kita percaya lawan karamat wali itu kenapa? Gawian Tuhan. Ada yang wali itu ditawasuli di Kiau hadir ketika masyarakat muridnya itu terpalipet bahasa kita. Kada sedikit kita mendengar kisah dan bujur CD-nya di kamar. Ada tamu pepandiran di ruang tamu, minta izin lawan tamu masuk ke dapur. Basah baju, bakas banyu ada. Mbah Tuntong membuliki lawan tamu tadi. Batakon kamu kenapa bah? Allah ya kan guru sekumpul. Kenapa bah? Anak muridku rumahnya kebakaran. Hendak terbakar. Ini jaganya. Ini kata wasul lawan aku. Ke dapur aku simbol. Pajah rumah murid kebakaran. Kalau masuk akal guru ini. Ada perkara yang kada kau dipaham lawan akal, lawan iman kita di hati memaham. Namun kita memikir lawan akal kita nak kada sampai, mau kepala kadang berteh kita. Kadang alih-alih Isra Mi'raj baginda Rasul didustakan kaum kafir Quraisy. Kenapa mau ngomong akal? Kadang wahai Muhammad, kami jalan perjalanan sebulan dari Mekah ke Palestina itu, bulan pulang sebulan dari sana. Ikam pada malam tadi juga ke Palestina datang belum lagi sudah memaham lawan akal. Perkara kalau itu adat tuh ya. Nah, jadi di antaranya tadi kalau itu adat cara dulu di sangat lain. Para binatang menyampaikan bicara kabar gembira. Wa min awalil hamalati dzalika al-'am illa atat fi hamliha bi ulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Barataan babinian di saat itu di kota Mekah mengandung anak barataan laki-laki. Nang beimbai Rasulullah di dalam kandungan. Semuanya kan laki-laki ada dengan babinian. Apalagi wadah berataan laki-laki. Kenapa? Itu berataan min barakati wasa'adati hadzal imam, barakat Rasulullah. Dan di saat Rasulullah sidin itu lahir, itu zaman jahiliyah. Arti zaman jahiliyah itu zaman yang jaka bahasa kita Banjar kasar tuh zaman orang bungul. Pokoknya kalau dalam kebaikan bakal lahian iya,
pemabukkan iya, pembunuhan iya, pokoknya kan kadang baik kalau di gawi buahnya itu Rasulullah dilahirkan di zaman itu. Dan ada orang jahiliyah masa itu bilanya anak nang keluar lahir dari bini laki-laki, wah itu jadi kebanggaan. Bilanya babinian jadi aib, dibunuhnya teman. Supang bilanya anak lahir babinian supang dibunuhnya. Makanya kan diriwayatkan Sayyidina Umar pernah satu saat termenung, jadi memikirkan, mengingat-ingatkan gawe zaman jahiliyah, karena tertawa jadi Mbah itu menangis. Jadi sahabat berkata, wahai Sayyidina Umar, kenapa pian ulun lihat Mbah menangis, tertawa pian? Aku jadi keingatkan gawe dari zaman jahiliyah. Ada dua bisi anak babinian Muslim baru masuk Islam, bini ku melahirkan anak babinian, aku mati aja sudah. Kenapa aib? Ini habis jaga doang zaman itu. Aib bagi orang Mekah bisi anak kalau babinian. Baru diutusnya Rasulullah SAW menangis aku sedih di sini. Nah aku tertawa, itu penuh mengatakan zaman jahiliyah gawian kami itu bahari menyembah berhala. Berhala itu dianggap di rumah. Jadi masing-masing tergantung lawan apa duit atau kehidupan orangnya itu bilanya sugi, ada yang dari amas semua berhala itu yang disembah. Nang sedang sugihnya perak, ada yang kayu. Nah, aku jadi Umar waktu itu masih miskin. Jadi yang keolah Tuhan itu adalah adonan tepung. Jika umpama kita tuh orang-orang untuk orang adonan kok. Nah itu adalah silin jadi Tuhan. Kepala Tuhan, awak Tuhan, tangan Tuhan, batis Tuhan. Ya kan berhala nih. Jadi si Umar imbahnya kami habisan bahan makanan. Pilih baik bahasa kita apa makan hari ini menyelah melihat Tuhan. Nah, ini anu apa tepung dalam bahasa kita. Minta maaf Tuhan lah minjam tangan biang tetap tangan Tuhan itu dimakan. Hari berikutnya lah batis Tuhan sampai kepala Tuhan sampai habis Tuhan saja. Ketawa aku bumbunya. Dia menjadi dia. Ketika Rasulullah lahir, ada hilang 360 berhala sekitar Ka'bah bahari. Sejaman jadi dia tuh Ka'bah sekitarnya nih berhala Lata, Uzza, Manat segala di sini. Makanya kaum musyrikin disembah, kawan Tuhan percaya juga berhala disembah juga. Dan orang jahiliyahnya bahasa kita Banjar bungulnya orang jahiliyah bahari itu inya tawaf juga di Mekah, di Ka'bah tawaf juga. Tawafnya tuh bertelanjang. Jahiliyahnya buahnya bahari. Pokoknya macam-macam kerusakan tuh. Di situ Rasulullah dilahirkan. Terpelihara mama abah sidin kain ini dari pihak abah pihak mama terus ke atas orang yang terpelihara daripada gawian-gawian yang kada baik dan beriman kepada Ta'ala kada dengan kafirnya. Dan juriat Rasulullah itu sampai Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Berataan Nabi Islam orang yang bertauhid. Bro, mendengar kisah Nabi Ibrahim itu ada sini itu azar itu kafir, penyembah berhala, pembuat berhala. Nah itu abah dalam bahasa sidin artinya paman, lain abah kuitan bujur. Paman sidin azar, abah sidin harus tetap orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Jadi jangan terpengaruh kita dengan pendapat-pendapat dia. Itu bang bro, Sayyidina Abi Thalib paman Nabi itu orang Islam, orang beriman lah bro. Menurut paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan guru-guru kita yang ta'adduban ba'adab lawan Rasulullah, paman Nabi Abi Thalib itu orang yang beriman,
tapi menyembunyikan akan keimanan sendiri. Kan ada di hadis Nabi mengatakan kita ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara mengatakan hilap kainnya mengisyaratkan aku dan orang yang menggaduh merawat anak yatim di dalam surga mengkainai. Apa artinya kainai? Parah karena kainai nggak ada. Ini ada misal Rasulullah Pak, yang foto Pak, nanti aja Oma jangan ke TikTok lah, sepenuh biang jangan ke TikTok tua-tua ke TikTok loh macam ada yang bisa melihat na'udzubillah min dzalik di kubur kuitan ke TikTok dijoget kan kami misalnya baca salat berdoa orang hadapan kubur kuitan jaka aku bangun sendiri kakak sih hati-hati pun mendidikan anak agama anak apa kita banggakan anak S1, S2 misalnya agama nol maka itu misalnya orang memang itu kan baca Yasin aja nak pokok itu apa misalnya yang keluar istilahnya tuh apa bahasa kita memancing misalnya orang lain aku aja kalau udah witan wanita apabila kenapa kalau foto ya kan misalnya tentang TikTok lagunya orang mau kurang misalnya apa Allah Akbar bilang kasihan aja pengopinya ini godaannya lah semakin canggih zaman aduh semakin hilang rasa malu bebinian lah mengangkat buka aurat tuh orang lebih berjoget ini pakai berjilbab berdosa berjoget dulu misalnya Punggung sampai jatuh terbang berjoget misalnya kemudian apa laki apa yang joget karena orang laki bina apa tidak pun orang lain kan ulang profesional ya orang HP aja jujur amunnya tersebar saya dunia yang berjoget itu pada hati-hati juga jaga jangan mau ngopi orang kada pas kalau ya kalau mau syariat kita bagaimana tadi yuk para asal juga sampai juga bagaimana ya kan kamu sudah makan masih iya belum makan ya mau menapak terbang mau menyair apa kalau bilang kayak karena kalau memang boleh jadi luar biasa lah apa keistimewaan baginda Rasulullah SAW akhlak sidin luar biasa ya kan dan pula di antara ini kita ini memperawasan mamaulah ceramahnya yang ada itu jamaah ada masuk lagi sudah burung orang lari kan kisahnya berlayar nah di antara nang perlu kita bawa beli biasanya adalah apa guru anu cincin kah guru cucur kah pisang kah tapai kah tempat biasa aja bawa beli maksud bawa beli kan Rasulullah itu kita mungkin sudah rancak yang mendengar orang yang pertama memusuhi Sidin Mama Sidin Sayyidatuna Aminah kemudian wanita yang menyusui Nabi pula adalah Suwaibatul Aslamiyah. Sidin ini sahaya atau budak daripada paman Nabi Abu Lahab, tapi Abu Lahab ini beda jurusan pun. Kada kayak Abu Thalib, kada kayak Abbas. Apa Nabi itu Pak? Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Thalib kurang beriman. Abu Lahab ini kafir memusuhi lawan Nabi. Ya, cuma mendapatkan keringanan daripada siksa di kubur setiap sanaya karena ada diajak dari kubur. Sebabnya apa?
Ujar Sayyidina Abbas, ketika Abu Lahab meninggal mati, aku termimpi dan aku tanyakan kayak apa kabarnya di alam kubur. Ujar Abu Lahab, sakit pingsan kain dibukuli orang seorangnya baik musuhin Nabi orang kafir. Cuma setiap senayan aku diberikan dispensasi, bahasa kita keringanan kada disiksa. Ujar Sayyidina Abbas, kenapa nyawa kada disiksa? Karena aku itu ketika lahir kemanakan kita Rasulullah kemanakan Abu Lahab, aku himung gembira hati. Gembiranya kenapa? Basian kemanakan laki-laki itu aja. Kada gembira karena ini Nabi, ada gembira karena ini kemanakan laki-laki. Imba itu kusuruh dan kumakrikakan budakku sesuai batu aslamnya untuk menyusui akan Muhammad. Padahal aku hanya jadi musuh aku, bahasa kita cara Lahab. Cuma itu jadi gembiranya aku, tapi ada pengorbanannya, bahasa kita memerdekakan budak sahaya itu. Satu hikmahnya itu diantara kenapa kita dan orang-orang soleh kita, nini datu kita mengadakan peringatan Maulid, himung lawan bulan Maulid. Abu Lahab nang kafir aja ada dapat fadilah. Dan Abu Lahab itu termasuk musuh nang memusuhi Rasulullah, luar biasa memusuhinya. Ada dapat fadilah himung lawan kelahiran Rasulullah. Terlebih lagi kita umat sidin himung lawan kelahiran Rasulullah. Di antara himungnya apa? Memuji lawan sidin, mengingat-ingatkan riwayat sidin, akhlak sidin, tanda kita. Lebih lagi kita apa yang kita dapatkan dari Abu Lahab. Kemudian penduduk orang atau wanita yang menyusui dan merawat Rasulullah setelah sesuai batu aslamnya adalah Halimah As-Sa'diyah, dari bangsa, dari kaum Sa'ad, kabilah Sa'ad. Sebelum Rasulullah hadir di tengah-tengah rumah sidin, belum mengandung Nabi lagi, Halimah Sa'diyah ini orang yang jaga bahasa kita di kampung termasuk orang miskin, ya kan, termasuk orang miskin. Berjatuhan besi kambing kurus-kurus kalian, jaga bahasa kita Tuhan, tapi kamu makan nih sebagai itu. Halimah Sa'diyah salah seorang wanita yang menyusui dan merawat Rasulullah SAW dari umur di bawah setahun. Artinya ketika Kai Nabi Abdul Muthalib menawarkan kepada Sidin untuk menggaduh dan merawat Rasulullah dari Sidin sampai umur 4 tahun, ia akan merawat Nabi. Keberkahan dunia akhirat didapat Sidin. Nang asal rumah itu sederhana, nang asal ternak binatang, nang Sidin gaduh kambing kurus-kurus, ibah Rasulullah hadir di rumah Sidin. Nang asal kurus-kurus belamak kambingnya, nang asal tanaman-tanaman nang pina garing, pina kada berbuah, imah Rasulullah hadir berbuah. Artinya barakah dunia akhirat didapat Sidin. Nah, kita sebagai umat, pelajaran kawan kita, amun hendak hidup berbarakat dunia dan akhirat, contoh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Apa dulu contohnya? Menghadirkan Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Kayak rumah hadirkan Sidin, kita orang awam menghadirkan Rasulullah dengan jalan memperbanyak membaca salawat kepada Sidin. Ketika kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad, kan Muhammad hadir padanya, meskipun lewat ucapan muntung kita belum kawan kita lagi nang kayak orang-orang soleh mereka tinggi menghadirkan Rasulullah di pintaran muntung barang kalau menghadirkan, insya Allah barakat di hidup dunia dan akhirat. Amalan nang rumah tangga supaya dinginan, supaya laki yang sayang, kada hendak berbini lagi apa, banyak-banyak baca salawat.
insya Allah laki kada babini lagi. Amun babini lagi Pak Guru takdir tanya ya agak boleh. Cuma supaya kasih sayang. Seandainya laki kawin dua, ya kada baabutan kita di rumah tangga. Barakat sholawat dari insya Allah dan yakin akan nyaman hidup dunia akhirat kerja sudah. Perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul. Sholawatnya apa Guru? Tasarah pian namanya pian nyaman. Handak sallallahu ala Muhammad ke kehandapan Guru. Wah, rupanya tujuan panjang tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya kan, hendak panjang lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sampai masjid 1000 kali lumayan untuk kurang panjang Guru. Baca mudah. Dalail. Kita berataan dengan mayoritas orang Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Guru yang kita jadikan panutan dan ikutan itu kan Allah ya Allah guru kita sekumpul. Ya, kalau Tuhan misalnya tentang anak-anak belas-belasan mungkin kada sempat mengaji ke sana untuk hadir ke majelis ini. Kan panutan kita sih. Tanda kita cinta lawan sini mau papi apa gawe sini apa nasihat sini. Allah yang Maha Guru meninggali kita sudah ketika hendak meninggal. Nah, Qur'annya parada sudah jadi. Dalailnya ada, imlatnya 2 sudah disusun akan ratib meratib. Itu aja kita dari mengkada Qur'an, dalail sholawat, mengkada burdah. Itu jangan hanya menjadi pajangan saja. Baantakan di lemari. Ampun kawan enggak ada yang berarti ada yang punya atau baca tuh ampun kita menang kayaknya mungkar bersih koyok ulang di foto di story ini dalail Abah Guru. Berarti kalau bisa membaca kalau terbaca apa rapi umum orang yang terbaca tuh minimal di buku-buku syair pian punya tuh. Cuma jangan sampai rapi karena salah baca. Bekas benar dong. Nah, perhatikan terbang pindah kandur. Nah, ya Allah. Jamur gitu dulu, jamur masih kopi jamur. Perhatikan alat-alat kita supaya nyaman memuji Rasulullah SAW. Jadi kan membela hak nyaman hidup dunia akhirat. Contoh Sayyidatina Halimah Sa'diyah hadirkan Rasulullah dengan cara apa? Memperbanyak membaca salawat. Ulun boleh datang bulan boleh. Tidak ada halangan membaca salawatnya. Apabila waktunya, tempatnya tentu kita harus yang baik membawa syair membaca salawat. Boleh melancari syair boleh. Ya khairu maudin bima kata sampai dewa syair. Nah itu ya kan haram. Muji-muji Rasulullah di tempat yang pantas gitu. Ya, nah jadi mudah-mudahan dengan berakat kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan kita ini diakui Sidin sebagai umat Sidin, termasuk dari para umat yang Sidin cintai, dan kita pun cinta bujur lawan Sidin. Mudah-mudahan segala hajat kita berataan dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kan, sesuai dengan sahabat rumah tangga baginda Rasulullah SAW. Dan yang terpenting ketika kita meninggalkan dalam keadaan iman dan Islam, bermakrifat dan mahabbah sempurna kepada Allah dan Rasulullah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi syekhuna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
فالحمد لله فالحل نعوذ به من خلقنا ربنا نستر عيوبنا وعيوبنا وعنا ولا تكثر من بركة عظمنا من كل ربي يسبب عفوك بخير يسر لنا أمورنا معكم في كل عظمنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من البارين برسولك ومن البارين بالمشايخ ومن البارين بالوالدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا اللهم اجعلنا متقين إماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضي وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي وسع الكرم تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal, minta ampun, minta ridho pada ta'ala akhirat.